ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ। ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय। करतै पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय। करतै पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दे हजूर दोपहर दे इन्हां इतवारी दीवानां दे विच आप हाज़रीन हो। अजे हुणे सिख इतिहास विरासत नूं बखान करदियां होइयां टाडी वीर आप दी सेवा दे विच तवारीखी रंग बयान करके गए ने। हुण अगलेरा समा इस चलदे प्रवाह विच गुरबाणी विचारदा है। इस बाबत जो कि बीते कल देसी महीनों की वंड मुताबक कत्तक जिन्हों असीं कत्ते कहने उहदा महीना प्रारंभ होया है। इसे महीने धन गुरु नानक साहब जगत गुरु पातशाह जगत गुरु बाबा जी का प्रकाश पुरब भी आमद लै रहा है। सुआओ गुरबाणी दे संदेश जिवें बीती शाम भी असीं विचार रहे सी। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। इत्थों ही बात शुरू करते हाँ। सो आओ मैनू कुछ कहण दी इजाज़त बख्शदियां होया एक बार सब प्रेम आवाज़ाए फतेह देनी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। गुरबाणी ने जिहड़ा सानू ये हुक्म है जिन्हों असी लॉ ऑफ कॉस्मो कहने आ, जिहड़ा मदर नेचर का एक कॉस्मिक लॉ है, उन्होंने समझण वास्ते वार वार प्रेरिया है। बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम we have so many complaints about different things. Whenever we do any action or any kind of act, and we were expecting some kind of results, but once we are not getting result according to our own wishes, then definitely we have complaints. Why it doesn't actually happen according to my wishes? ये जिहड़ी चीज़ आ ये बंदे नूं सब तो वध तंग करदी है। असीं सोचदे हां मन मर्जियां होण, एवें तो हुंदा नहीं, क्योंकि मर्जी तो मदर नेचर दे इस ला दे चो दे हुक्म दी चलनी है। बंदा फिर तड़पदा है। जे मैं बाणी चो बयान करा तो बाणी कहंदी उहदा तड़पना इहो जिहा हुंदा है भी जिहड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै कांति। अंदर एवें है जिवें भांबड़ मचदे ने, अग बलदी है भी चाहत ए सी हो हे गया आ, किवें एक्सैप्ट करें मिसमैच। सो ये चीज़ जीड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै कांति, अंदर अग बलदी। पर बाबा जी ने क्या चेते रखी, प्रणवत नानक हुक्म पछाणो। जे किते तू हुक्म नूं समझ जाए, जिहड़ा लॉ ऑफ नेचर आ, जिहड़ा लॉ ऑफ कॉस्मो है, किते तू उन्होंने अंडरस्टैंड कर जाए, सुख होगा दिन राती। फिर रात दिन ही सुख है। होर रंग देखो, ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है।
ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਵਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਰੈਂਡਮਲੀ you can actually knock anybody's actually door and then you can find out almost everyone is living under the shadow of worries, under the shadow of some kind of frustration। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਵੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਸੁਰਾਹੀ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਤਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡ ਮੋਕਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨੈਰੋ। ਵਾਈਡ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ, ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਊ ਕਮ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਸਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦਿਸਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਿਸੇਗੀ, ਮੈਪ ਦਿਸੇਗਾ, ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿਸਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਠੱਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ, ਉਸ ਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਪਾਈਐ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ। ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਏ, ਵੀਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਵੀਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਦੱਸੀ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਂਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਂਟਡ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ। ਨੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੰਡੇ। ਬੰਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਖਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੀਟ ਫਰੂਟਸ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ। ਦਾਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਬਿਜੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਸਾ ਕਮਲਾ ਆ, ਬੀਜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵਨ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਥ੍ਰੀ type of actually karma actions. One actually on the surface of water, second on the surface of sand, third on the surface of very hard stone or core ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੋਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਓਲੋਜੀ ਕਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਥਾਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਨਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਟਲੈਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼, ਖੂਨ ਦੀ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਅਲਾਈਵ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼, ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਮਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਦ
tail part of that elephant. And now you are trying to match, was it camel or elephant? ਕੀ ਸੀਗਾ? ਊਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕਾਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ? ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਵਕਤ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਅਰਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਸਾਈਡ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਰਸ਼, ਟੱਚ। ਬੱਚਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੱਚ, ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੈਂਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਵਿਧੀ, ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਦਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਧਾਰ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਰੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ, ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਾਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਧੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਆ, ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਲਕੜੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਡੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਲਕੜੇ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਥਾਟਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਟਲੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ engage your thoughts at one point and then afterward you can enjoy the thoughtless actually state of mind. ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਟਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਥਾਟਲੈਸ। ਦਿਸ
ਟਾਕ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਥਾਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਥਾਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਥਾਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਓਹੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट ਕਾइंड ऑफ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਅਟੇਨਡ ਇਟ। ਥਾਟ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਥਾਟਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬੱਚਾ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਚਲ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਪਲ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲੇਵੇ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਚੰਚਲ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ADHD, OCD, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ, ਸ਼ੂਗਰੀ ਫੂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਆਪ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਭਾਵੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਪੇਗਾ, ਨੱਚੇਗਾ, ਕੁੱਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ? ਨੋ ਵੇ, ਸੋਫਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਟੇਅਰਸ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਘਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਟ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡਸ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਨੋ, ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਅਚੇਤ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਾਈਆ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਨਾਦ, ਖਿਆਲ, ਬਚਨ, ਅਲਫਾਜ਼, ਲਫ਼ਜ਼, ਨਿਊਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਨੋ ਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਆ ਡੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਆ ਕਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਆ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਿਮੰਦ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਸਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਖ ਤੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੀਬਰੂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਊਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਟ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੂਮਿੰਗ, ਵੈਕਿਊਮਿੰਗ, ਮੱਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਲਥ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫਲੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੋਫੇ, ਕੋਈ ਕਰਟਨ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਲਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਸ ਗਾਰਬੇਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਨੌਨ ਫਿਲਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਨੋ ਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ, ਵਕਤ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੰਜੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਐਥੀਕਲੀ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਵੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ। You have to consider your actions that you are the actor, you are the doer. ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਬਣੇ, ਭਗਤੀ ਬਣੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ, ਵਕਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਤਰੀਕਦਿਆਂ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਚੱਲਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਾਈਫ ਵੇਸਟਿੰਗ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ 20-20 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਵਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਰੂਮ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਆਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੱਕੜਹਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜੰਗਲ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਢ ਕੱਟ ਲੱਕੜ ਵੇਚ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਵੱਢਦਾ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੱਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਕੜਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਧਾਤ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੁਹਾੜਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲਿਆ। ਕੁਹਾੜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਬਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਨੋ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਾ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਦਾ। ਹਰ ਸਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਟਸ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਥਾਟਸ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਭ ਥਾਟਸ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। CBT, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਪਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ। ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ, ਥਾਟ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਥਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇਰਾ ਆ, ਚੰਗੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀਜ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮਝੋ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵ, ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਐਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਬ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੌ ਸਕਣਾ ਨੀਂਦ ਨਾਲ? ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਹ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੋਗੇ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਟਸ ਜਿੰਨੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਨਪਿਓਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਹੀ ਅਨਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਅਕੀਦੀ ਤੇ ਅਲਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਭਾਈ ਅਸਲ ਕੱਤਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।